हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आमे गोटे नुआ सेशन स्टार्ट करछे क्लास 9th पई एई वीडियोस गुडा आछे। क्लास 9th रा आमे जदि विज्ञान देखुछे, विज्ञान रे आमे कोन पढिबा एवं यार आवश्यकता कोन रहउछि, आमे विज्ञान काहे की पढुछे, विज्ञान रो गोटे ब्रीफ इतिहास ए सब गुने ये वीडियोटा अछि। आशा करछि तुमन भल लागियो। सो डेरी नकरी स्टार्ट करिबा। सो तुम के राति बेला जे देखिबा आकाश को, रातिर आकाश जो तारा मान अच्छे से देखु, तो से कोटी कोटी वर्ष धरी से अच्छा देख आम विश्वर इतिहास देखा गले पाखापाखि 1380 कोटी वर्ष पुराणा आम जो विश्व आम कहे, तो 1380 कोटी वर्ष पुराणा माने से दिन भी कौन से तारा थे जो मान फॉर्मेशन से डेथ भी हो सारी आम रिसेंटली ही देखुवा। तो ये बहुत गुड़े तारा अच्छा, बहुत गुड़े सौरमंडल अच्छा, बहुत गुड़े गैलेक्सीज अच्छा जहाँ आम कहे छायापथ। एवं आमर जो ये सब ग्रह अच्छा ये समस्त कहानी गोटे नीरव साक्षी रोचे आम तारा माने। आउ गोटे एग्जांपल नहीं पार, तुम निज हाथ को देख, तुम हाथ में देख पापुलर सपोज देखुच भितर आम हाड़ अच्छी, हाड़ आम विभिन्न प्रकार मिनरल्स अच्छा, कैल्शियम गोटे रोचे, जमती कि तुम ब्लड भितर आयरन रोचे, रक्त भर जो लुहा रोचे, एवं कोष भितर तुम जो कार्बन रोचे, ये सब जब तुम देख तेरे आमर नक्षत्र जोटा रोचे सूर्य, सूर्य जन्म होबार बहु पूर्व विस्फोरण होता मरणशील तारा मानकर जोड़ा आम कहे फ्यूजन प्रोसेस हुए। तो सेटा तो ओडिया में लिखी परमाणु चूला, तो फ्यूजन प्रोसेस रे ए मानकर गठन होता है। तो बहुत पुराना है माने, वेरी एंशिएंट। सो आम गोटे स्टार्ट करछे जर्नी ये 1380 कोटी वर्षर जो इतिहास रही गोटे छोट पेज रे ही निजको रखिपर। बहुत गुड एग्जांपल्स मु रखी वीडियो भितर। आ गोटे एग्जांपल एड देइछे, तुम जो निश्वास प्रश्वास देखुछ, जो तुम गोटे निश्वास नौ प्रश्वास नौ से अप्रोक्सीमेटली केते आमे अम्लजान अणु निज भितर को नौचे, जदि गोटे नंबर तुम कैलकुलेट करिया बसिब पाखापाखि 25 सेक्सटिलियन माने 1 आम जो देखुचे 1 मिलियन हूँ 1 पर 6टा शून्य, 1 बिलियन रे 9टा शून्य रोचे, 1 सेक्सटिलियन रे देख पार तो केते गुड़े शून्य देखा पाखापाखि 25टा शून्य मतलब बोध लगे 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21 21टा शून्य सॉरी, 1 पर 21टा शून्य हूँ 1 सेक्सटिलियन। सो दिस इज अ वेरी ह्यूज नंबर। एवं एति परिमाण अणु तुम निज श्वासतंत्र भितर को नौच, देन से तुम ब्लड भितर आम जहाँ भी शोषण प्रक्रिया रोचे ब्लड प्यूरिफिकेशन होउची, से गुड़िक शरीर आम जहाँ कार्य रोचे से आमको हेल्प कर आम शरीर को शक्ति प्रदान करमको जीवित रखापी जहाँ जहाँ आम जैविक प्रक्रिया सब रही पार्ट बनुंट। तेणु आम विज्ञान को पढ़ने आम एक प्रकार विज्ञान कार्यकारिता एक सुंदर निदर्शन। ओके, तापर हूँ आम विज्ञान पढ़ार आम अप्रोच केमती रहा दरकार, आम केमती विज्ञान को पढ़ा दरकार। विज्ञान को ना गोटे समन्वित पद्धति पढ़ार उचित। माने कौन, नॉर्मली आम देखा जीव विज्ञान को अलग रखुचे, देन पदार्थ विज्ञान को अलग रखुचे, रसायन विज्ञान को अलग रखुचे, पृथ्वी विज्ञान अर्थ साइंस को अलग रखुचे, एटॉमिक साइंस आम सब देखुचे, परमाणविक विज्ञान सेटा को आम अलग रखुचे, न्यूक्लियर साइंस को अलग रखुचे। तो ये सब को ना आमर समन्वित भाव पढ़ार अच्छे। कहीं ना प्रकृति सीमा गुड़ी को बुझे ना। सपोज चेर्नोबिल तुम देखिए, जब चेर्नोबिल आम होता न्यूक्लियर डिजास्टर होता से जो यूरानियम रु बाहर विकिरण होता, तो से विकिरण के पचार ना तुम जैविक भाव में यार इफेक्ट्स कम पड़ो मनीष शरीर पर, तो से तार विकिरण छाड़ी सारी जहाँ तार इफेक्ट्स देखा कथा लोक देखा देता आमको रेडी रहा पड़ो, आम बायोलोजिस्ट मान आम जीव विज्ञानी मान रेडी रहा पड़ो कि से कौन तार प्रिकॉशंस नहीं पारे, सो दैट ये कौन सी दुर्घटना जदि घटुची आम केमती सामना कर। तो विज्ञान से सब
इंटरडिसिप्लिनारी स्टडी हिसाब रे निया जाए ओके आ गोटे एग्जांपल एट लिखछि एई विज्ञान रो समन्वित पद्धति विषय रे जानिया ପାଇଁ का आलोक संश्लेषण देख परियो आलोक संश्लेषण रे हमर जीव विज्ञान रे कोन रहउछि रोल कि हमर उद्भिद कोष भितर जो रहउछि क्लोरोप्लास्ट बा हरित लवक तारि भितर एटा प्रोसेसटा होछि रसायन विज्ञान देखिया गले हमर CO2 H2O ए दुटा कर हमर सम्मिलित घटी हम कोन दउछन्ते ना ऑक्सीजन एवं ऑक्सीजन दउछन्ते एवं जहा ता सहित शक्ति हमर बाहरछि पदार्थ विज्ञान कोन ना आलोक शक्ति को शक्ति रूपांतरण होछि आलोक शक्ति को रासायनिक शक्ति परिणत करछि आ पृथ्वी विज्ञान कोन ना पृथ्वी रो कार्बन एवं अम्लजान चक्र मूलदुआ पृथ्वी सो विज्ञान रो आमे मोटा मोटी भाबे देखिया बोले चारटा दृष्टिकोण देखले तुमर वर्तमान जति सेक्शंस अछि क्लास 9th 10th रो स्कोप रे म जति अछि कहूचे जीव विज्ञान अछि रसायन विज्ञान अछि पदार्थ विज्ञान अछि पृथ्वी विज्ञान माने तुम जो NEP 2020 रे ऐड करा हैछि बट ए जाय आसिन तुम बुक भितरे बट सेटा गोटे पार्ट होछि तुम तो किए कोन पचाउछि जीव विज्ञान कोन पचाउछि जीव विज्ञान पचाउछि कि जीव माने किपरि कार्य करछन्ति ସେମାନେ କିପରି ବୃଦ୍ଧି ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଜନନ କିପରି ହୁଏ ସେମାନେ ବିକଶିତ କିପରି ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆମର ସପୋଜ କୌଣସି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହଉଛି ତା ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନରେ ହିଁ ପଢୁଛେ ତାର ଇଫେକ୍ଟସ କଣ ରହୁଛି ତ ଏଇସବୁ ଆମେ ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନର ପରିସର ଭିତରେ ରଖୁଛେ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଆମେ ରଖୁଛେ ପଦାର୍ଥ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ଏବଂ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା କରନ୍ତି ଏବଂ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଅନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ଆମେ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ରଖୁଛେ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଖୁଛେ बा पदार्थ विज्ञान हम जोड़ा कहूचे परमाणु ठार आरंभ करी छायापथ पर्यंत सब किछि नियंत्रण करथवा मौलिक शक्ति एवं नियम गुड़िक कौन ताद्रा में देखिबा गतिर नियम गुड़िक देखुचे बा परमाणु भितर जो शक्ति रही ताहा केमती भाबरे संयोजन करिक रखुची जोड़िक रखुची परमाणु भितर थिबा हम जो देखुचे इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स जहाँ भी सब हम कहउछंती एटम भितर देन पृथ्वी विज्ञान कौन कहूँ ना वायुमंडल आमर अस्ममंडल देन अन्य जहाँ भी सब अच्छी से सब पार्ट गुड़ाक केमती निज परस्पर सहित क्रिया करुछंती एवं पृथ्वी भितर जीवन को केमती संभव करी रखछंती बिकॉज आमे आखपाख माने मिलियंस ऑफ लाइट इयर्स तमे देखि देबो दूर पर्यंत जाई परिया बट हमको जीवन सबठाई मिलनी पृथ्वी आम पाई बहुत स्पेशल एटा हमर घर सो एटा को सब बेला में मुंडे रखिबार अछि तो सब प्रकार विज्ञान केवल गोटे जिंस को आइडेंटिफाई करछि ब्रह्मांड किपरि कार्य करछि गोटे मशीन हम जदि भाई परिबा ए मशीन केमती काम करछि ता पे हम विज्ञान पढुछि विज्ञान शिखिबा काहेकि आमे एपर्यंत जते सब एग्जांपल देखिले सेटा को हम रिलेट करिक जे देखिबा आमे प्रति निश्वास रे केते आमे जो अम्लजान नौचे सेटा हम कोन करछि ना जैव मंडल सहित संयोग करछि आमे जो अम्लजान ग्रहण करछि सेटा आलोक संश्लेषण माध्यम रे उद्भिद रु आछि उद्भिद एवं फाइटोप्लैंक्टन द्वारा उत्पादित होछि फाइटोप्लैंक्टन हम जोटा जल भीतर रहंती सी गछ ही बट पानी भीतर जो मन रहंती सेटा फाइटोप्लैंक्टन कह जाउछि आमे जो कार्बन डाइऑक्साइड निश्वास रे छाडुचे सेटा सेमान को पाइका कोन होछि खाद्य भलिया व्यवहार करछन्ती सेमाने सेटा को ही व्यवहार करिक सेमाने हमको दउछन्ती अम्लजान दउछन्ती एवं जा श्वेतसार जातीय खाद्य बा अन्य जहाँ भी रही देन जीव विज्ञान अध्ययन करिया द्वारा आमे निज शरीर को बुझी पारछे हम शरीर किपरि कार्य करछे हम बुझी पारछे शरीर पई जहाँ भी मेडिसिन्स रहउची रोज को मेडिसिन केते डोज रे निया जीवो से तार इफेक्ट हम शरीर ऊपर कोन रहइबो ए सब को हम जानि पारछे देन रसायन विज्ञान द्वारा तमरो जो कोष अछि सेल भितरे कौन कौन परिवर्तन होउची प्रति सेकेंड रे हजार हजार प्रतिक्रिया होउची एवं तार सठिक संयोजन द्वारा आमे हम शरीर कारखाना को देखि पारछे भलसे विज्ञान रो उपकारिता कौन कौन रहउची शक्ति क्षेत्र रे तो आमे समस्त व्यवहार करछे घर भीतर आमे देखछे
ତମେ ସୁଇଚ୍ ଲଗେଇଦେଲେ ଫ୍ୟାନ୍ ବୁଲି ଯାଉଛି, ଇଭେନ୍ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଥ୍ରୁରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ତ ସେଇଟା ବି ତ ବିଜ୍ଞାନ ହିଁ କରାମତି। ତ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେମିତି 1970 ମସିହା ବେଳେ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ପାୱାର ଥିଲା, ଆମର ଯେତେ ବି ଆମେ ଡିଭାଇସ୍ ଦେଖୁଥିଲେ ନା ପୃଥିବୀରେ ଯେତିକି ବି ଥିଲେ, ଆମର ଭଏଜର 1 ଗୋଟେ ଥିଲା, ଏବେ ବି ଅଛି, ଗୋଟେ ମହାକାଶଯାନ ଛଡ଼ା ଯାଇଥିଲା ନାସା ଦ୍ୱାରା। ତାର ମେମୋରି ଥିଲା 70 କିଲୋବାଇଟ୍, 70 କେବି। ତୁମମାନଙ୍କ ଫୋନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏବେ ରାମ୍ ଆସିଯାଉଛି 8 GB, 12 GB, 16 GB, ଷ୍ଟୋରେଜ ଆସୁଛି 256 GB। ଆଣ୍ଡ ତମେ ଯଦି ଭାବିବ ତା ଦେହରେ 70 କେବିର ଷ୍ଟୋରେଜ ଥିଲା, ମାନେ କେତେ କମ୍ ପରିମାଣର ଷ୍ଟୋରେଜରେ ସେ ଡିଭାଇସ୍ ରନ୍ କରୁଥିଲା, ଏବେ ବି ରନ୍ କରୁଛି। ସେମିତି ଆମର ଔଷଧ ଦେଖୁଛେ, ଆମେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ ବାହାର କଲୁ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମର ପପୁଲେସନ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି 1947 ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମର ପାଖାପାଖି 30 କୋଟି ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ 150 କୋଟି ପାଖାପାଖି ଜନସଂଖ୍ୟା ହେଲାଣି। ତ ତା ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବିଜ୍ଞାନର ହିଁ ଯୋଗଦାନ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏଇସବୁ ଆମର ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଛି। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖୁଛେ, ଯଦି କୃଷି ସପୋର୍ଟ ନ କରିଥାନ୍ତା ଦେନ୍ ଆମର ପପୁଲେସନ୍ ଏତେ ବଢ଼ି ବି ନଥାନ୍ତା। ବିକଜ କୃଷି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କର ପାଇଁକା ଯେତିକି ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ସେଟା ଆମେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରୁଛେ। ଯୋଗାଯୋଗ ଦେଖିଲେ, ପରିବହନ ଦେଖିଲେ, ଯାହା ବି ଦେଖ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା କରାମତି ଦେଖାଉଛି। ବିଜ୍ଞାନ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ନମ୍ର ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ନମ୍ର ମିନ୍ସ ବିଜ୍ଞାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, we are ignorant, first statement, we are always ignorant, ମାନେ ଆମେ ଅଜ୍ଞାନର ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ହିଁ ରହୁଛେ। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଟର୍ମ ଅଛି ଡାର୍କ ମ୍ୟାଟର, ଡାର୍କ ଏନର୍ଜି, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଯୋଉଟା 95% ଆମର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅନ୍ଧକାର ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତିରେ ତିଆରି। ବହୁତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଜାଣି ପାରିନଥିଲେ କି 95% ଅନ୍ଧକାର ପଦାର୍ଥ ବା ଯୋଉ ଡାର୍କ ଏନର୍ଜି, ଡାର୍କ ମ୍ୟାଟର ରହୁଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରହିଛି। ତାମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛେ, ତାରା ଦେଖୁଛେ, ଆମେ ଯୋଉ ଛାୟାପଥ ଦେଖୁଛେ, ଯାହା ବି ଦେଖୁଛେ, ଏଇଟା ମାତ୍ର 5% ଏ ବିଶ୍ୱର। ତ 95% ଷ୍ଟିଲ୍ ଆମକୁ ଅନନୋନ୍ ଅଛି, ଆମେ ତା ପାଇଁକା ଟୋଟାଲି ଅଜ୍ଞାନ ଅଛେ। ତ ବିଜ୍ଞାନ ସବୁବେଳେ କହେ କି, ବିଜ୍ଞାନ ତୁମକୁ ନମ୍ର କେମିତି କରୁଛି କି, ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁଛୁ କି ଆମ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ କୌଣସି ଜିନିଷର। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବି ସେଗମେଣ୍ଟକୁ ଯାଅ, ସପୋଜ ଧର୍ମକୁ ଯାଅ, ଧର୍ମ ପାଖରେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଥିବ। କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ସେମିତି କେବେ କହେ ନାହିଁ। ବିଜ୍ଞାନ କହେ କି ନା, ମୋର ଯାହା ବି ତୁମକୁ ଦଉଛି, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦଉଛି, ସବୁ ଆମର ଥରୋ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଷ୍ଟଡି ପରେ, ଆମର ଯାହା ବି ଏଭିଡେନ୍ସ ବେସ୍ଡ ଷ୍ଟଡି ହେଇଛି, ତାପରେ ହିଁ ଯାହା ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି ଆମେ ତୁମକୁ ଦଉଛୁ। ତ ବିଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ବି ଦଉଛି ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବି ଦଉଛି ଏବଂ ଆମକୁ ନମ୍ର ମଧ୍ୟ କରାଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ। ଆଉ ବିଜ୍ଞାନ ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ ହିଁ କହିପାରିବା, ଯେମିତିକି ଡିଏନ୍ଏ ଦେଖିବ, ଆମ ଶରୀରର କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ରହୁଛି। ଡିଏନ୍ଏ ଆମେ ଜେନେରେସନ୍ ଟୁ ଜେନେରେସନ୍ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରି ଯାଉଛେ। ଆମ ବାପା ଦେଖିବାକୁ କେମିତି ଥିଲେ, ଆମେ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି, ଆମ ଫ୍ୟୁଚର ଜେନେରେସନ୍ କେମିତି ରହିବ, ତ ଏଇସବୁ ଆମର ଡିଏନ୍ଏ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେଉଛି। ତ ଯଦି ଗୋଟେ ଡିଏନ୍ଏକୁ ଆମେ ଯଦି ଏମିତି ଲମ୍ବା ଭାବରେ ମେଲେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଆଉ ତାର ଯୋଉ କୋଡ୍ ଗୁଡାକ ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ବା ମୁଦ୍ରଣ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ହଜାର ହଜାର ପୁସ୍ତକ ପୂରଣ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ମାନେ ଲୁଣର କଣା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ସ୍ଥାନରେ ଫିଟ୍ ହଉଛି ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ। ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଆମର ଦେଖୁଛେ ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀ ଗୁଡିକ ଅଛି ହଜାର ହଜାର କିଲୋମିଟରର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ହଜାର ହଜାର କିଲୋମିଟର ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ଏଇ ଜିନିଷ। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ବିଜ୍ଞାନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହୁଛି। ପ୍ରକୃତିକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ପ୍ରକୃତିର ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ କକ୍ଷପଥରେ ରଖୁଛି ଏବଂ ଗ୍ୟାଲାକ୍ସି କ୍ଲଷ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗଠନକୁ ଆକାର ଦଉଛି। ଆଉ ଏଇ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ ହେଇଯାଏ ଯୋଉଠିକି ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ ଭିତରେ ଲାଇଟକୁ ବି ମାନେ ଆଲୋକକୁ ବି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଦିଏ, ମାନେ ଆଲୋକ ବି କ୍ରସ୍ କରିକି ଯାଇପାରିବନି ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲକୁ। ତ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିର ଏତେ ବି ପାୱାର ଅଛି। ଗୋଟେ ଏଠି ଇତିହାସ ଦେଇଦେଇଛି କେମିତି ବିଜ୍ଞାନ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୋଉ ବିଜ୍ଞାନ ପଢୁଛେ, ସମୟ କ୍ରମେ ସେଟା କେମିତି ଭାବରେ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଯଦି ପ୍ରାଚୀନ ମେସୋପୋଟାମିଆ ଏବଂ ମିଶର ସଭ୍ୟତା, ଯୋଉଟାକି ପାଖାପାଖି 3000 ରୁ 500 ବିଫୋର କ୍ରାଇଷ୍ଟ ଏରା, ମାନେ ଆଜିଠାରୁ ପାଖାପାଖି 3000 ମାନେ ଏବେଠାରୁ 2026, ଦେନ୍ ସେପଟକୁ 3000 ପଛକୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ। ତ
ତ ସେତେବେଳେ ପଦ୍ଧତିଗତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଟାଇଗ୍ରିସ୍ ନଦୀ ଏବଂ ନୀଳ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାରେ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ମେସୋପୋଟାମିଆ ସଭ୍ୟତା ଏବଂ ମିଶର ସଭ୍ୟତା। ତ ସେଠି ଯୋଉମାନେ ପୁରୋହିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ଆକାଶରେ ଯୋଉ ତାରାମାନଙ୍କର ଗତିବିଧିକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରୁଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ର ଆମର ଯେମିତି ମୁଭ୍ କରୁଛି ତାକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରୁଥିଲେ। ଡାକ୍ତରମାନେ ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସାକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ସବୁ ଜିନିଷ ସେମାନେ ଲେଖିକି ରଖୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ସେ ଆଇଡିଆଟା ପାସ୍ ଅନ୍ ହେଇ ଚାଲିଛି। ଧାତୁ ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥରୁ ତମ୍ବା, ପିତ୍ତଳ ଏବଂ ପରେ ଲୁହା କିପରି ବାହାର କରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। କୃଷି ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ ଜଳସେଚନ, ଫସଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଋତୁକାଳୀନ ବନ୍ୟାକୁ ବୁଝିଥିଲେ। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ବିନା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅଭିଜ୍ଞ ବିଜ୍ଞାନ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଟା ଆମେ ଏବେ ଦେଖୁଛେ। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ 1500 BC ରୁ 500 BC ମାନେ ଯୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଯୋଉଟା ତମେ କହୁଛ, ଲେଖିଦେବି ଏଠି। BC ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନଟାକୁ ନର୍ମାଲି ଆମେ କୁହାଯାଉଛି କମନ ଏରା, ମାନେ ଯୋଉ ତା ପୂର୍ବ ଏରିଆଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ବିଫୋର କମନ ଏରା, ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମର ଏଟା କାଲକୁଲେସନ ହେଇଛି। ମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୋଉ ବର୍ଷ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେଟାକୁ 0 କାଲକୁଲେଟ କଲେ ତା ପରଠୁ ତମେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢି ବଢି ଚାଲୁଛ, ଆଉ ପଛକୁ ପଛକୁ ସେଟା ଆମର ବିଫୋର କମନ ଏରା କହିପାରୁଛେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ। ସବୁ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ଅସାଧାରଣ ଅବଦାନ କରିଥିଲେ, ଯେମିତିକି ସୁଶ୍ରୁତ ଦେଖିବ, ସୁଶ୍ରୁତ ସଂହିତା, ସେଥିରେ ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାର ଉପକରଣ 120ଟା ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାର ଉପକରଣ ଏବଂ 300ରୁ ଅଧିକ ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି। ଆମେ ଯୋଉଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସର୍ଜରୀ ଏବେ ଦେଖୁଛେ ସେଇ ଟାଇମରେ ସେ ସୁଶ୍ରୁତ ଆମର ପରଫର୍ମ କରିଥିଲେ। ଚରକ ସଂହିତା ଅଛି। ଆମର ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ କହିପାରିବ, ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ କହିପାରିବ। ଦେନ୍ ଯେମିତି ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟଙ୍କର ବିଷୟରେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରି ପାଖରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ, ଯିଏକି କୋପର୍ନିକସଙ୍କର ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ବାହାର କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ଉନ୍ନତ ଧାତୁ ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଛେ ଲୁହା ସ୍ତମ୍ଭ ମେହରାଉଲି ଠାରେ ଅଛି, ଏଟା 1600 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ କଳଙ୍କ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ରହିଛି। ଓକେ, ପ୍ରାଚୀନ ଚୀନରେ ଆମର ଆବିଷ୍କାର ହେଇଛି କାଗଜ, ସେଲୁଲୋଜ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ବାଉଁଶକୁ ନେଇକି କେମିତି ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ପାଣିରେ ରଖାଯାଇକି ତାକୁ ନରମ କରିକି ସେଠୁ ଆମ କାଗଜ ତିଆରି ହେଉଛି, ସେଟା ଚାଇନାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। କମ୍ପାସ କହିପାରିବା, ବାରୁଦ କହିପାରିବା, ଇଭେନ୍ ଆମେ ଯୋଉ କ୍ୟାମେରା ବି କହୁଛେ, କ୍ୟାମେରାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସେଇମାନେ ହିଁ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ମାନେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିନଥିଲେ, ବଟ୍ କ୍ୟାମେରା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆମେ କହିପାରିବା କି ଚାଇନାରୁ ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଗ୍ରୀସ୍ ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରର ଜନ୍ମଭୂମି ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସ୍। ତ ସେମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ଦର୍ଶନ ହିସାବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ରହିଲେ, ମେନଲି ଆରିଷ୍ଟଟଲ କହିପାରିବା। ସେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଥିଲେ ଆମର ଯୋଉଟା ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜୀବଙ୍କର ସେ ଶ୍ରେଣୀକରଣ କରି ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ଲେଖିକି ରଖିଥିଲେ ଡାଟା। ଦେନ୍ ଥାଲେସ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ସେ ଜଳକୁ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥର ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ କରିଥିଲେ। ଡେମୋକ୍ରିଟସ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଅବିଭାଜ୍ୟ ପରମାଣୁରେ ଗଠିତ, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ପରେ ବହୁତ ପରେ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରୁଛେ। ବଟ୍ ଏବେ ଆଉ ଅବିଭାଜ୍ୟ ନାହିଁ, ପରମାଣୁକୁ ବି ଆମେ ଭାଙ୍ଗିକି ତାପରେ ବି ଆମେ ବାହାର କରୁଛେ ଆମର ପାର୍ଟିକଲ୍ସ। ଆଉ ଆର୍କିମେଡିସ୍ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଉଠାଣ ଏବଂ ଯୋଉ ଲିଭର ଅଛି ତାର ନୀତି, ଏଠି ଆର୍କିମେଡିସ୍ଙ୍କ ଫଟୋ ଦିଆଯାଇଛି, ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଓକେ, ୟୁରେକା ଷ୍ଟୋରି ଥିଲା ଆର୍କିମେଡିସ୍ଙ୍କର। ଦେନ୍ ଇସଲାମିକ ଗୋଲ୍ଡେନ ଏଜ୍ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ଯୋଉଟା ସେଟା ଇସଲାମିକ ଗୋଲ୍ଡେନ ଏଜ୍ରେ ହିଁ ବାହାରିଥିଲା। ଆମର ଇରାକରେ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ, ୟୁରୋପ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧକାର ଯୁଗରେ ଶୋଇ ରହିଥିଲା, ସେଇ ଟାଇମରେ ଇସଲାମିକ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ଜ୍ଞାନକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ବିସ୍ତାର କରୁଥିଲେ। ତ ଇବନ ଅଲ ହାଇଥମ ଜଣେ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିର ଫାଦର କୁହାଯାଏ, ପିତା କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଥିଲା ବୁକ୍ ଅଫ ଅପ୍ଟିକ୍ସ, ସେଥିରେ ସେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମତାଉଥିଲେ କି ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଯାଞ୍ଚ କରିବ, ବ୍ୟବହୃତ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପରୀକ୍ଷଣ କେମିତି ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଏଭିଡେନ୍ସ ଗୁଡାକୁ କେମିତି କଲେକ୍ଟ କରିକି ତାକୁ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଆଗକୁ ନେବା। ପ୍ରମାଣ ସପକ୍ଷରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିବା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ସଠିକ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଦୃଷ୍ଟି, ତା ବିଷୟରେ ଏଇଟା ଇବନ ଅଲ ହାଇଥମ କହିଥିଲେ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡେ ଲେଖା ହେଇଛି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ ନାମ ସେଇ ସମୟର,
ତ ସେମାନେ ଦେଖିପାରିବ। ପ୍ରକୃତ ବିଜ୍ଞାନର ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଅଗ୍ରଗତି ହେଇଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିପ୍ଳବ ଯେତେବେଳେ ଆମର ହେଲା 1500 ରୁ 1700 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ, ତ ସେଇ ସମୟରେ ମେନଲି ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିପ୍ଳବ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ୟୁରୋପରେ ପୁନର୍ଜାଗରଣ ହେଇଥିଲା। ମାନେ କ'ଣ ହଉଥିଲା, ୟୁରୋପରେ ଆଗରୁ ପାଦ୍ରୀମାନଙ୍କ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିର ଚାଲିଥିଲା ଶାସନ। ରୋମରେ ଆମର ଥିଲା, ସେଟାକୁ ପାପାସି ରୁଲ କୁହାଯାଏ। ପାପାସି ରୁଲ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତ ପାପାସି ରୁଲରୁ ସେମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ଆଡ଼ିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ବିଜ୍ଞାନ ଆଡ଼ିକି ମୁଭ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ସରି, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଲେ କି ଧର୍ମ ସବୁ କିଛି ନୁହଁ, ଧର୍ମ ବାହାରେ ବି ଆମର ବିଜ୍ଞାନ ରହିଛି ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଆମର ବହୁତ ଉପକାର କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ନାଁ ଅଛି, ଯେମିତିକି କୋପରନିକସ୍। ସେ କୋପରନିକସ୍ କହିଲେ କି ହେଲିଓସେଣ୍ଟ୍ରିକ ମଡେଲ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ନୁହଁ। ବିକଜ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଛି ବୋଲିକା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଧର୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ, ସେଇମାନେ ହିଁ କହୁଥିଲେ, ବା ପାପାସି ରୁଲ ଯୋଉଟା କହିଲେ। କିନ୍ତୁ କୋପରନିକସ୍ ଫାଷ୍ଟ କହିଲେ କି ନାଇଁ, ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଛି। ଦେନ୍ ଗାଲିଲିଓ ମଧ୍ୟ ସେଇଟାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ସେ ଟେଲିସ୍କୋପ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଥିଲେ, ବୃହସ୍ପତିର ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ସେ ଯେଉଁ ଟେଲିସ୍କୋପ ବାହାରିଥିଲେ ସେଥିରେ ସେ ବୃହସ୍ପତିର ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଆମେ ରିଲେଟିଭିଟିର କିଛି ରୁଲ୍ସ ଦେଇଥିଲେ, ଯେମିତି ଆମର ରାମ୍ପ ତଳକୁ ବଲ୍ ପଡ଼ିବା। ଏଗୁଡିକ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ପଢିବା, ସେଥିରେ ଆମେ ଗାଲିଲିଓ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପଢିବା। ୱିଲିୟମ ହାର୍ଭେ ଯିଏ ଥିଲେ, ଆମର ରକ୍ତ ଶରୀରରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ, ହୃଦୟ ଦ୍ୱାରା କମ୍ପିତ ହୁଏ, ଏ ବିଷୟରେ ୱିଲିୟମ ହାର୍ଭେ ହିଁ ଆମର କହିଥିଲେ, ବହୁତ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି। ଆଇଜାକ୍ ନ୍ୟୁଟନ, ରିଅଲ ଫାଦର ଅଫ ଫିଜିକ୍ସ ଆମେ କହିପାରିବା, ବିକଜ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ମହାଜାଗତିକ ଏବଂ ପାର୍ଥିବ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଦେଖେଇଥିଲେ। ତ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ନ୍ୟୁଟନକୁ କହୁ ରିଅଲ ଫାଦର ଅଫ ଫିଜିକ୍ସ, ରିଅଲ ଫାଦର ଅଫ ସାଇନ୍ସ ଆମେ କହିପାରିବା, ଫିଜିକ୍ସ ଆମେ କହିପାରିବା। ରବର୍ଟ ହୁକ୍, ଯିଏକି କୋଷର ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ, ଏବଂ ତା ପରେ 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 ଆମେ କୋଷ ଉପରେ ଅଧିକ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛେ। ହୁକ୍ଙ୍କର ନିୟମ ଅଛି, ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ବି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜ୍ଞାନ ସ୍ଥିତି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି, ବହୁତ ଅଧିକ ଆଡଭାନ୍ସ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ ସାଇଡରେ ଯୋଉଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ। ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛେ କି ମାନବ ଜିନୋମ, এইটা ଟିକେ ଅଧିକ ହାର୍ଡ ହେଇଯିବ ବିଜ୍ଞାନରେ, ଏବେ ତୁମମାନେ ବୁଝିପାରିବନି। ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣୀୟ ତରଙ୍ଗ ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରୁଛୁ, ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ୱେଭ୍ସ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଆମେ ରୋଭର୍ସ ଅବତରଣ କରିଛୁ, ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରକୁ ଯାଇଛୁ, ରିସେଣ୍ଟଲି ହେଲା ଆର୍ଟେମିସ୍ ଯାଇଥିଲା। ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲର ଫଟୋ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, କୃଷ୍ଣ ଗର୍ତ୍ତ ମାନେ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ, ତ ଏଇ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲର ଫଟୋ ଆମେ ନେଇପାରିଛୁ। ଗୋଟେ ଡିଏନଏ ର କିଛି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଛି ଯୋଉଟାରେ କିଛି ଦୋଷ ଅଛି, ସେଟାକୁ ଆମେ କାଟି ପାରୁଛୁ। ଜେନେଟିକ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆମେ ପଢିସାରିଲୁଣି, କ୍ରିସ୍ପର ଆମେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବାହାର କରୁଛୁ। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ, ଅଲଗା ଆମେ କେବେ ଷ୍ଟେପ୍ ବି ନେଉନେ। ଟୀକା ଆମେ ବାହାର କରିପାରୁଛୁ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଟୀକା ବାହାର କରିଦେଉଛେ। କୋଭିଡ ହେଲା, କେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମର ରେସ୍ପନ୍ସେସ୍ ବାହାରିଲା। ତ କ୍ଲାସ୍ 9th ରେ ତୁମେ ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ କ'ଣ ପଢିବ ବିଜ୍ଞାନ, ମୁଁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିଦେଉଛି। ଗୋଟେ ପଢିବ କୋଷ, କୋଷ ହେଉଛି ତୁମ ଜୀବନର ମୌଳିକ ଏକକ। ଦେନ୍ ପଢିବ ଟିସ୍ୟୁ, ବହୁତ କୋଷକୁ ନେଇକି ଆମର ଟିସ୍ୟୁ ଗଠନ ହେଇଛି ଏବଂ ଟିସ୍ୟୁକୁ ନେଇକି ଆମର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଗଠନ ହେଇଛି। ତ এইଭଳିଆ ଭାବରେ ଆମେ ପଢିବା। ଦେନ୍ ଜୈବ ବିବିଧତା ବି ପଢିବା, ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି। ପ୍ରଜନନ ତୁମର ଏ ବର୍ଷ ନାହିଁ। ଜୈବ ବିବିଧତା ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆମେ ପ୍ରାଣୀ ଦେଖୁଛେ, ସେମାନଙ୍କର କେମିତି ଆମର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀ ଭିତରେ ରଖୁଛେ, ସେଟାକୁ ଆମେ ଜୈବ ବିବିଧତାରେ ପଢିବା। ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ପଢିବା ମିଶ୍ରଣ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପୃଥକୀକରଣ, ପଦାର୍ଥର ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ପଢିବା, ଆଉ ପରମାଣୁର ଗଠନ କ'ଣ, ଅଣୁପରମାଣୁ, ଏବଂ କିଛି ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ରାସାୟନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଦେଖିବା। ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗୋଟେ ମଡେଲ ଆମକୁ ମିଳିଥିଲା, ଥମସନ୍ ହେଲା, ରଦରଫୋର୍ଡ ହେଲା, ବୋର ହେଲା, ତାଙ୍କର ମଡେଲ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିବା, ଆଟମିକ ମଡେଲ ଦେଖିବା। ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଆମେ ପଢିବା ଗତି, ବଳ ଏବଂ ଗତିର ନିୟମ, କାର୍ଯ୍ୟ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଶବ୍ଦ, ଏସବୁ ଆମେ ପଢିବା ଏଇ ବର୍ଷ। ପୃଥିବୀ ବିଜ୍ଞାନ ତୁମମାନଙ୍କ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ବିଜ୍ଞାନ ପଢିବା କେମିତି। ଏଇ ଜିନିଷଟା କେହି ବି କହିବେନି ନର୍ମାଲି। ବିଜ୍ଞାନ ପଢିବାର କିଛି କରେକ୍ଟ ମେଥଡ ଅଛି। ସବୁବେଳେ କନେକ୍ସନ୍ସ ଖୋଜିବ। ତମକୁ ଯଦି ପଢା ହେଉଛି ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନଟାକୁ ତମେ କନେକ୍ଟ ଯଦି କରିପାରିବ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ,
ଏବଂ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନକୁ ତୁମେ କନେକ୍ଟ କରିବ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯେମିତି କହିଲି ନା ସମନ୍ୱିତ ଭାବରେ ପଢ଼ିବାର ଅଛି, ତ ବିଜ୍ଞାନକୁ ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ତୁମକୁ ପଢ଼ିବାର ଅଛି। କନେକ୍ସନ ଖୋଜିବା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ନୁହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଆଇର ଯୁଗ। ସୋ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ୟୁଜ୍ କର ଏବଂ ବହୁତ ଇଜିଲି ତୁମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ପାଇପାରିବ। ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ସହିତ ଆମେ କେମିତି ଯୋଡ଼ିବା, ଇତିହାସ ହେଲା, ଭୂଗୋଳ ହେଲା, ସବୁ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଯାହା ବି ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ। ଇଭେନ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ସହିତ ବି ଅଛି। ଦେନ୍ ରହିଲା ସବୁ କିଛି ସ୍କେଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ କର, ମାନେ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ବହୁତ ଛୋଟ ସେମାନେ, ଅଣୁବୀକ୍ଷଣିକ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମେ ମଣିଷ ଦେଖୁଛେ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼, ଗ୍ରହ ଆମଠୁ ଆହୁରି ବଡ଼। ଦେନ୍ କସ୍ମିକ୍ ସ୍କେଲ୍ ମାନେ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଯୋଉଟା ସ୍କେଲ୍ ରହୁଛି ସେଟା ବହୁତ ବଡ଼, ଭାବି ପାରିବନି ଏତେ ହାଇ, ଏତେ ବଡ଼ ସେମାନେ। ତ ସବୁକୁ ଆମେ ସ୍କେଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବା ମାନେ କ'ଣ, ସବୁବେଳେ ଆମର ବ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏଟା ଫିଡ୍ ହେଇକି ରହିଥିବ, ହଁ ଯଦି କୋଷ ପଳାଉଛି ଦେନ୍ ବହୁତ ଛୋଟ ଅଛି, ତାର ସାଇଜ୍ କେତେ ଛୋଟ ହେଇଥାଇପାରେ, ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଡ଼େ ତା ସାଇଜ୍ କେତେ ଥାଏ। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ବ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ନର୍ମାଲି ଆସିବା କଥା। ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିଟା ମୁଁ କହିଦେଉଛି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କରିବ ତୁମେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, କୌଣସି ଘଟଣାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ। ଦେନ୍ ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ, ସେଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଏବଂ କାହିଁକି ହେଉଛି। ଦେନ୍ ଅନୁମାନ କରିବ, ମାନେ ଗୋଟେ ଯେମିତିକି ସପୋଜ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ପୃଥିବୀ ବୁଲୁଛି, ତ ଆମେ ତ ଘଟଣାଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ, ଦେନ୍ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କି କାହିଁକି ବୁଲୁଛି। ତ କାହିଁକିର ଆନ୍ସରଟା ତ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଠିକ୍ ଦେଇପାରିବାନି, ତ ଦି ଚାରିଟା ଆନ୍ସର ଆମ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା, ସେ ଯେଉଁ ଦି ଚାରିଟା ଆସିଲା ସେଟାକୁ ଆମେ ଅନୁମାନ କହିଲେ, ତ ସେ ଅନୁମାନ ଚାରିଟା ଆମେ ଲେଖିଲେ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଅନୁମାନଟା ସଠିକ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ସେଟା ବିଷୟରେ ଆମର ରହିବ। ପରୀକ୍ଷଣ ଆମେ କରିବା, ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛେ ତିନି ଚାରିଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଅନୁମାନ କଲେ କି ହଁ ଏଇଟା ହେଇପାରେ, ଏଇଟା ହେଇପାରେ, ଏଇଟା ହେଇପାରେ, ଏଇଟା ହେଇପାରେ, ତା ଭିତରୁ ଆମେ କୋଉଟା ଠିକ୍ ଅଛି ସେଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ପରୀକ୍ଷଣ। ତାପରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ପରୀକ୍ଷଣରୁ ଆମର ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଆମର ସଂଗ୍ରହ ହେଲା ସେଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଅବଜର୍ଭ କରିବା କି এইটা আমি ଯେଉଁ ଭାବିଥିଲେ, ଅନୁମାନ କରିଥିଲେ, ଚାରିଟା ଅନୁମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଲଗେଇଥିଲେ ସେଟାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ, କୋଉଟାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୋଉଟାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯୋଉଟାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ତା ପଛର କାରଣ କ'ଣ ଥାଇପାରେ। ଏବଂ ଏଇ ସବୁ ଭିତରେ ହିଁ ଆମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିକୁ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣୁଛେ କି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଆପଣେଇ ନେଉଛେ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିର ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ଏବଂ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ବୁଝାମଣାର ସଂଶୋଧନ କରୁଛେ ଏବଂ ଶେଷ କରୁଛେ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ କହିଲେ କନକ୍ଲୁଜନ ଆମେ ଡ୍ର କଲେ କି ଆମର ପୃଥିବୀ ବୁଲୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ। ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନଥାଏ, ତ ଅଜ୍ଞାନତା ଆମର ଥାଏ ଅଜ୍ଞାନ, ଏବଂ ତା ଦେହରୁ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛେ। ଓକେ, ବିଜ୍ଞାନ କେବଳ ପଢ଼ିବା ନୁହେଁ, ପରୀକ୍ଷଣ କର, ଅଭିଜ୍ଞତା ନିଅ। ଗୋଟେ କଥାରେ ଅଛି କି ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ବସିକି ରହିଥିବା ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ଠାରୁ ପୁରା ଦୁନିଆ ବୁଲୁଥିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ବି ଅଧିକ ଜାଣିଥାଏ। ତ ସେମିତି ତୁମେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ନିଜ ଚାରିପଟେ ଅନୁଭବ କର, ତାର ଅଭିଜ୍ଞତା ନିଅ। କୌଣସି ବି ଛୋଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ତୁମ ବୁକ୍ ଭିତରେ ଦେଉଛି, ସେଟା କେମିତି ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରକୃତିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ତାର ଇଫେକ୍ଟସ୍, ସେଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଗଣିତରେ ଦକ୍ଷ ହୁଅ ନିହାତି ଭାବରେ। ଯଦି ଗଣିତ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନ ହେଉଛି ଦେନ୍ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ିବା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ କହିପାର ତାର ଭାଷା ହେଉଛି ଗଣିତ। ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନରେ ବି ଆମେ ଇକ୍ୱେସନ୍ସ ଲେଖୁଛେ, ସମୀକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଗଣିତର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଏବଂ ଯଦି ଗଣିତଟାକୁ ଭଲସେ ବୁଝିବ ଦେନ୍ ବହୁତ ସହଜ ହେଇଯିବ ତୁମ ପାଇଁ ଏଇ ବିଷୟଟିକୁ ପଢ଼ିବା। ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଂ। ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନର କୌଣସି ଗୋଟେ ପଢ଼ିଲ ଚାପ୍ଟର ପଢ଼ିଲ, ସେ ଚାପ୍ଟର ରିଲେଟେଡ୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ତୁମ ବୁକ୍ରେ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ତା ଦେହରୁ ବି ଏନଫ୍ ନ ହେଉଛି, ତୁମେ ବାହାରୁ ତୁମେ ବହୁତ ସୋର୍ସେସ୍ରୁ ମିଳୁଛି। ଯଦି ନ ମିଳୁଥିବ ଦେନ୍ ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୋର ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି, ସେଠିକି ଗଲେ ତୁମେ ପାଇପାରିବ। ନହେଲେ ଆମର ଗୋଟେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି, ସେଠି ଜଏନ୍ କଲେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କଲେ ବି ମୁଁ ତୁମକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଦେଇପାରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ସହିତ ସଂଯୋଗ କର ବିଜ୍ଞାନକୁ, ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ ପଢ଼ିବାରେ। ଆଉ ସବୁକିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କର। ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ନା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍। ବିଜ୍ଞାନ ଜାଣିବାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି ଆମେ ଅଜ୍ଞାନ ଅଛୁ ଏବଂ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛୁ। କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ଯାହା ବି ତୁମକୁ ଲାଗୁଛି କି ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି, ତୁମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ଟିଚରକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କର। ସପୋଜ ଘର ଭିତରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଦେଖୁଛ କି ସପୋଜ ରୋଷେଇ ବେଳେ କାହିଁକି ଉପରଟା ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ବସିଛି ତା ଉପରେ କାହିଁ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ପଚାରିବେ ଘରେ। ଘରେ ଜବାବ ନଦେଲେ
ସପୋଜ ସେ ଢାକୁଣି ତଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପାଣି ଏମିତି ବିନ୍ଦୁ 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 ହେଇ ଲାଗି ଯାଉଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗୁଛି ତୁମକୁ ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି, ତୁମେ ପଚାରିଲ ଘରେ, ପ୍ରଶ୍ନ କଲ, ଘରେ ଉତ୍ତର ନ ଦେଇପାରିଲେ ତୁମ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପଚାରିଲ, ଦେନ୍ ଶିକ୍ଷକ ତାର ଉତ୍ତର ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ନ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ତୁମେ ଗୁଗଲକୁ ପଳେଇଲ ଏବଂ ପଚାରିଦେଲ। ଆଜିକାଲି ତ ଏଆଇ ଆସିଗଲାଣି, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏତେ ସହଜ ତୁମକୁ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବ କି ଆଉ କ'ଣ ହିଁ କରିପାରିବା ଆମେ, ବହୁତ ସହଜ ହେଇଯାଇଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଢ଼ିବା। ତେଣୁକରି ତୁମେ ସବୁକିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କର, ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ହିଁ ତୁମେ ବିଜ୍ଞାନରେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଗତି ଆଗେଇ ପାରିବ। ଲାଷ୍ଟ ଏଇଟା ମୁଁ ଲେଖିଛି କ'ଣ ନା, ତୁମେ କୋଷରେ ସଂଗୃହୀତ, ଟିସୁରେ ସଂଗଠିତ ଏବଂ ଅଙ୍ଗରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଏକ ସଚେତ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ପରମାଣୁ ମାନଙ୍କର ଏକ ସମାହାର ଅଟ। ଯୋଉ ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତାରା ମାନଙ୍କରେ ଗଢ଼ା ହେଇଥିଲା। ତୁମର କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଶକ୍ତି ଦେଉଥିବା ଶକ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ ଆସିଥାଏ। ମାନେ ଭାବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଆମେ କହେ ନା ସୌରଶକ୍ତି ଆମର ସକଳ ଶକ୍ତିର ସମାହାର ବା ଉତ୍ସ। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଏତେ ପାୱାର ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଆସୁଛି, ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟରେ କେମିତି ଶକ୍ତି ତିଆରି ହେଉଛି ସେଟା ତୁମେ ଦେଖିବ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଗକୁ ଗଲେ ତୁମେ ପଢ଼ିବ ଦ୍ୱାଦଶ କକ୍ଷାରେ, ବା ଯଦି ହାୟର ଲେଭେଲରେ ତୁମେ ଫିଜିକ୍ସ ପଢ଼ୁଛ, କେତେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ କେମିତି ଶକ୍ତି ବାହାରୁଛି। ଆଉ ସେଇ ଶକ୍ତିକି ତିଆରି ପାଇଁ ମଣିଷ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ବଟ୍ ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ସହଜରେ କରିପାରୁନି, ତା ପାଇଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଛି। ଏବେ ନ ହେଇପାରେ, ବଟ୍ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରି ଯାଉଛେ ଏବଂ କୋଉ ଏକ ସମୟ ଆସିବ ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପୃଥିବୀଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥାଇକି ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦେଉଛି, ତ ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇ ଫ୍ୟୁଜନ ପ୍ରୋସେସକୁ କରିପାରିବା। ତ ତୁମେ ହଉଛ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତୁମ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ନିଜକୁ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କି ମୁଁ କ'ଣ, ତୁମମାନେ ଜାଣ। ଏବଂ ପରିବେଶ ସହିତ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ତୁମେ ପରମାଣୁ ବିନିମୟ କରୁଛ, ତୁମେ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହରେ ଗୋଟେ ଅସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିରୂପ ଅଟ। So you are totally a universe within yourself. So don't underestimate yourself. Okay. So finally, thank you everyone. ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଏବଂ ଆମର ଗୋଟେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି, ସେଠି ଜଏନ୍ କରିପାରିବ ଯଦି ତୁମର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍ ଦରକାର ଥିବ ବା କୌଣସି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ ଦରକାର ଥିବ। ଯେମିତି ମୋର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ମୁଁ ଲେକ୍ଚର ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି, ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେଠୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ପଢ଼ିପାରିବ ଏବଂ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଲେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଆମକୁ ମେସେଜ କରିପାରିବ। ଓକେ, ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।